friends, I hope you will be fine. Today's English proverb is dreams are only dreams until you wake up and make them real. Today we are going to study English Standard 7 Unit 1 Winnie Smiles ની એક્ટિવિટી 5 કે જેમાં Smile in the Mirror Part 1 and Smile in the Mirror Part 2 આપેલા છે. ત્યારબાદ એક્ટિવિટી 6 Fill in the blanks with the help of brackets and activity 7 Answer the following question. After watching this video, you can give an online test from the link which is given in the description of this video. આ વિડિયો જોયા પછી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક દ્વારા તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્લીઝ સબમિટ ધ ટેસ્ટ. નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ એક્ટિવિટી 5. Activity 5 Listen to the following story. Smile in the Mirror Part 1. It was 11th April 2011. It was Tejaswini's 12th birthday. Her father gifted her a beautiful bicycle. It was a unique bike, blue in color, soft seat, a little bell and a rear view mirror. When Tejaswini saw her bicycle, she said, "Wow!" She felt proud. She placed her foot on left pedal and yelled, "Here I go! Woo!" She moved faster and faster. She went to the river bank. She enjoyed riding the bicycle on this rough path. She was riding at her top speed. Then she noticed a red button near the bell. What was that? She pushed the button. Lo and behold, there came out a big fan on the rear wheel. The fan started rotating vroom vroom. It thrilled Tejaswini. She pedaled the bicycle with full strength. And what a miracle! The bike's front wheel rose from the ground, and then the rear one. The bike was flying now. She pedaled faster and the bicycle went up and up. 3, 4, 5, 50 meters. She was thrilled. Now she was flying over the river. She looked down. Oh, is that a kite in the river? It was a boat. She turned the handle toward her village. She saw her school. Oh no, there are so many leaves of trees on the roof. I will clean them tomorrow, she thought. What else could she see from there? Now let's see animation of Smile in the Mirror Part 1. Activity 5 Smile in the Mirror Part 1. It was 11th April 2011. 11મી એપ્રિલ 2011 નો દિવસ હતો. It was Tejaswini's 12th birthday. તે તેજસ્વીનીનો 12મો જન્મદિવસ હતો. Her father gifted her a beautiful bicycle. તેના પિતાએ તેને સુંદર સાયકલ એક ભેટ આપી હતી. It was a unique bike. તે અદ્વિતીય સાયકલ હતી. Blue in color, a soft seat, a little bell and a rear view mirror. રંગે ભૂરી, પોચી સીટ, એક નાની ઘંટડી અને રિયર વ્યૂ મિરર એટલે કે પાછળનું દ્રશ્ય દેખાડતો અરીસો.
When તેજસ્વીની saw her bicycle, જ્યારે તેજસ્વીનીએ તેની સાયકલ જોઈ, she said, wow. તે બોલી ઉઠી, વાહ. She felt proud. તેને ગર્વની લાગણી થઈ. She placed her foot on left pedal and yelled. તેણે તેનો ડાબો પગ પેડલ ઉપર મૂક્યો અને બોલી ઉઠી, Here I go. Woo. હું આ ચાલી. Woo. She moved faster and faster. તે વધારે ને વધારે ઝડપથી ચાલી. She went to the river bank. તે નદી કિનારે ગઈ. She enjoyed riding the bicycle on this rough path. તેણે આ ખરબચડા રસ્તા ઉપર સાયકલ ચલાવવાનો આનંદ માણ્યો. She was riding at her top speed. તે તેજ ગતિએ સાયકલ ચલાવી રહી હતી. Then she noticed a red button near the bell. પછી એકાએક એક ઘંટડી પાસેના લાલ બટન તરફ તેનું ધ્યાન ગયું. What was that? તેને પ્રશ્ન થયો કે તે શું હતું. She pushed the button. તેણે તે બટન દબાવ્યું. Lo and behold. જુઓ તો ખરા, આ શું? There came out a big fan on the rear wheel. પાછળના વ્હીલ ઉપર એક મોટો પંખો બહાર આવી ગયો હતો. The fan started rotating. પંખો ફરવા લાગ્યો હતો. Vroom, vroom. તે બોલી ઉઠી. It thrilled તેજસ્વીની. તેજસ્વીની ખૂબ જ ઉત્તેજિત થઈ ગઈ. She pedaled the bicycle with full strength. તેણે સાયકલને પૂરી તાકાતથી પેન્ડલ માર્યા. And what a miracle. અને શું ચમત્કાર થયો. The bike's front wheel rose from the ground. સાયકલનું આગળનું વ્હીલ જમીન પરથી ઊંચું થયું. And then the rear one. અને પછી પાછળનું વ્હીલ પણ ઊંચું થયું. The bike was flying now. હવે સાયકલ હવામાં ઉડતી હતી. She pedaled faster and the bicycle went up and up. 3, 4, 5 and 50 meters. તેણે પેડલ વધારે ઝડપથી લગાવ્યા અને સાયકલ 3, 4, 5 અને 50 મીટર ઊંચે ગઈ. She was thrilled. તે ખૂબ જ ઉત્તેજિત થઈ ગઈ. Now she was flying over the river. હવે તે ઉડતી હતી એક નદીની ઉપર. She looked down. તેણે નીચે જોયું. Oh, is that a kite in the river? તેને પ્રશ્ન થયો કે શું નદીમાં પતંગ છે? It was a boat. પણ તે એક હોડી હતી. She turned the handle toward her village. તેણે હેન્ડલને પોતાના ગામ તરફ ફેરવ્યું. She saw her school. તેણે તેની શાળા જોઈ. Oh no, there are so many leaves of tree on the roof. અરે ના, છત ઉપર તો વૃક્ષના ઘણા પાંદડા છવાયેલા છે. I will clean them tomorrow. તેને નક્કી કર્યું કે હું આવતીકાલે તેને સાફ કરી નાખીશ. What else could she see from there? ત્યાંથી તે બીજું શું જોઈ શકી હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાંથી તેજસ્વીનીએ બીજું શું શું જોયું હશે એ તમારે ચર્ચા કરી અને તેના મુદ્દા અહીં તમારે ખાલી જગ્યામાં નોંધવાના રહેશે. Now let's read Smile in the Mirror Part 2. Smile in the Mirror Part 2. Now she was over the farm and fields, green fields. She was enjoying the beautiful view, and then she noticed a flock of birds on her way. She applied the brakes. The fan stopped and the bike started coming down. Tejaswini closed her eyes and held the handle tightly. But within a second, dhadam, she cried out,
Oh ma. She opened her eyes. Oh my God, it was a dream. She got up, washed her face and looked into the mirror. It was a dream this time, but it will not be a dream forever. She promised herself, I will make a bike like this and fly over my village. She smiled at herself in the mirror. Now let's see the animation of Smile in the Mirror Part 2. Smile in the Mirror Part 2. Now she was over the farms and fields. હવે તે ખેતરો અને મેદાનોની ઉપર ઉડતી હતી. Green fields. She was enjoying the beautiful view. લીલા ખેતરો. તે સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણી રહી હતી. And then she noticed a flock of birds on her ways. અને એકાએક પછી તેને રસ્તામાં તેણે પક્ષીઓનું એક ટોળું જોયું. She applied the brake. અને તેને બ્રેક લગાવી. The fan stopped and the bike started coming down. પંખો ફરતો અટકી ગયો અને સાયકલ નીચે આવવા લાગી હતી. તેજસ્વીની closed her eyes and held the handle tightly. તેજસ્વીનીએ તેની આંખો બંધ કરી દીધી અને હેન્ડલ મજબૂતાઈથી પકડી રાખ્યું. But within a second, ધડામ. પરંતુ થોડી જ સેકન્ડમાં ધડામ. She cried out. તે બૂમ પાડી ઉઠી. Oh ma. She opened her eyes. તેણે તેની આંખો ખોલી. Oh my God, it was a dream. તે બોલી ઉઠી કે હે ભગવાન, આ તો એક સ્વપ્ન હતું. She got up, washed her face and looked into the mirror. તે ઉઠી અને તેનું મોં ધોયું અને પછી અરીસામાં જોયું. It was a dream this time, but it will not be a dream forever. અને પછી તે બોલી કે હા, હમણાં તે આ એક સ્વપ્ન હતું, પરંતુ તે હંમેશા માટે સ્વપ્ન રહેશે નહીં. She promised herself. તેણે પોતાની જાતને એક વચન પણ આપ્યું. I will make a bike like this and fly over my village. કે હું આના જેવી જ એક ઉડતી સાયકલ બનાવીશ અને મારા ગામ ઉપરથી ઉડીશ. She smiled at herself in the mirror. તે અરીસામાં પોતાની સામે જોઈને હસી. So friends, તમે જોયું હશે કે આ વિડીયોની શરૂઆતમાં આપણે એક કોટેશન આપ્યું હતું કે ડ્રીમ્સ આર ઓનલી ડ્રીમ્સ until you wake up and make them real. તો અહીં તેજસ્વીની ઉડતી સાયકલનું સ્વપ્ન જુએ છે અને સવારમાં ઉઠે છે, ત્યારબાદ તે અરીસામાં જોઈને પોતાને એક વચન આપે છે કે આઈ વિલ મેક ધીસ ટાઈપ ઓફ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ. કે હું આ પ્રકારની એક સાયકલ બનાવીશ. તો મિત્રો, તે કોટેશનનો અર્થ એ જ છે કે સ્વપ્ન ત્યાં સુધી જ સ્વપ્ન રહે છે જ્યાં સુધી તમે જાગૃત નથી થતા અને તેને વાસ્તવિક બનાવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા. જો આપણે આપણા સ્વપ્નને વાસ્તવિક બનાવીએ તો એ સ્વપ્ન છે તે વાસ્તવિક રૂપ ધારણ કરી લેશે. Now let's see activity 6. Fill the blanks with the help of words given in the brackets. કે કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દોની મદદથી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો ચાલો આપણે તે ખાલી જગ્યા જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દનો અર્થ જાણી લઈએ. પહેલો શબ્દ છે ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ, એટલે કે પક્ષીઓનું ટોળું. બીજો શબ્દ છે ફ્લાઇંગ, એટલે કે ઉડી રહ્યું છે. નંબર 3 કેમ ડાઉન. કેમ ડાઉન એટલે નીચે આવ્યું. ત્યારબાદ રેડ બટન. રેડ બટન એટલે લાલ કલરનું બટન. અને છેલ્લો શબ્દ છે ડ્રીમ, એટલે કે સ્વપ્ન. ચાલો હવે આપણે ખાલી જગ્યા જોઈએ. નંબર 1 તેજસ્વીનીસ બાઇસિકલ હેડ અ ખાલી જગ્યા, એટલે કે તેજસ્વીનીની બાઇસિકલને હતું. તો શું હતું? ઉપરના જે શબ્દો છે એમાંથી કયો શબ્દ આ ખાલી જગ્યામાં આવશે તે વિચારો.
આવશે રેડ બટન. મીન્સ તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ હેડ અ રેડ બટન, એટલે કે તેજસ્વીનીની સાયકલને લાલ કલરનું બટન હતું. નંબર 2, તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ વોઝ ડેશ ઇન ધ સ્કાય. મીન્સ તેજસ્વીનીની સાયકલ આકાશમાં શું કરતી હતી? બરોબર છે, ફ્લાઇંગ. તો બીજા નંબરમાં આવશે ફ્લાઇંગ. તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ વોઝ ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય, એટલે કે તેજસ્વીનીની સાયકલ આકાશમાં ઉડી રહી હતી. નંબર 3, તેજસ્વીની એપ્લાઇડ ધ બ્રેક્સ ટુ સેવ અ ડેશ, એટલે કે તેજસ્વીનીએ બ્રેક મારી કોને બચાવવા માટે? બરોબર છે, ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. તેજસ્વીનીઝ એપ્લાઇડ ધ બ્રેક ટુ સેવ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. તેજસ્વીનીએ પોતાની સાયકલને બ્રેક મારી હતી પક્ષીઓના ટોળાને બચાવવા માટે. નંબર 4, ધ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ વોઝ ઓનલી અ ડેશ. તેમાં આવશે ડ્રીમ. તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ વોઝ ઓનલી અ ડ્રીમ, એટલે કે તેજસ્વીનીની સાયકલ છે ઉડતી એ માત્ર એક સ્વપ્ન હતું. નાવ નંબર 5, તેજસ્વીની ક્રાઇડ આઉટ બીકોઝ સી ડેશ ફ્રોમ સ્કાય ટુ લેન્ડ, એટલે કે તેજસ્વીનીએ ચીસ પાડી હતી શા માટે? તો એમાં આવશે કેમ ડાઉન. મીન્સ તેજસ્વીની ક્રાઇડ આઉટ બીકોઝ સી કેમ ડાઉન ફ્રોમ સ્કાય ટુ લેન્ડ. તેજસ્વીનીએ ચીસ પાડી હતી કારણ કે તે આકાશમાંથી જમીન તરફ આવતી હતી. નાવ નંબર 6, જે ઓપ્શન વાળી છે, તેજસ્વીની વોઝ ડેશ યર્સ ઓલ્ડ. તો અહીં ઓપ્શન આપ્યા છે A 11, B 12, C 2011, D 10. તો એમાં સાચો ઓપ્શન આવશે 12, B. નાવ નંબર 7, ધ રફ પાથ વોઝ ડેશ. ઓપ્શન છે A ઇન ધ વિલેજ, B ઓન ધ રિવર બેંક, C ઇન ધ સ્કાય એન્ડ D ઇન ધ રિવર. તો એમાં ઓપ્શન આવશે B ઓન ધ રિવર બેંક. નાવ નંબર 8, તેજસ્વીનીઝ ડ્રીમ ઇઝ ડેશ. ઓપ્શન છે A ટુ મેક મેજિક કાર, B ટુ મેક અ રિયલ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ, C ટુ મેક અ ન્યૂ બોટ એન્ડ D ટુ મેક અ ન્યૂ ફેન. તો એમાં પણ ઓપ્શન આવશે B ટુ મેક અ રિયલ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ. નાવ લેટ સી એક્ટિવિટી 7. આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન, એટલે કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1, who gifted a bicycle to તેજસ્વીની, એટલે કે તેજસ્વીનીને સાયકલ કોણે ભેટમાં આપી હતી? તો ચાલો આપણે સ્ટોરી યાદ કરીએ. હર ફાધર ગિફ્ટેડ અ બ્યુટીફુલ બાઇસિકલ. અહીં ચોખ્ખું કીધું છે કે તેના પિતાએ તેને એક સુંદર સાયકલ ભેટ આપી હતી. તો પ્રશ્ન પહેલાનો જવાબ થશે વુની જગ્યાએ ખાલી હર ફાધર લખી નાખવાથી આ પ્રશ્નનો જવાબ થઈ જશે. હર ફાધર ગિફ્ટેડ અ બાઇસિકલ ટુ તેજસ્વીની. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 2, વોટ ડીડ તેજસ્વીની સી ઓન ધ રૂફ ઓફ હર સ્કૂલ, એટલે કે તેજસ્વીનીએ પોતાની શાળાના છાપરા ઉપર શું જોયું હતું? તો ચાલો આપણે યાદ કરીએ કે જ્યારે તેજસ્વીની પોતાની સ્કૂલ ઉપર ઉડતી હતી ત્યારે તે બોલી હતી, ઓ નો ધેર આર સો મેની લીવ્સ ઓફ ટ્રીઝ ઓન ધ રૂફ. મીન્સ કે છાપરા ઉપર તો ઘણા બધા વૃક્ષના પાંદડા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બીજા પ્રશ્નનો જવાબ થશે તેજસ્વીની સો. અહીં સીનું સો થઈ જશે, ડીડ નીકળી જશે એટલે સીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવી જશે સો. એટલે કે તેજસ્વીની સો લીવ્સ ઓફ ટ્રી ઓન ધ રૂફ ઓફ હર સ્કૂલ. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 3, ડિસ્ક્રાઇબ ધ તેજસ્વીનીઝ બાઇસિકલ ઇન 2 સેન્ટેન્સીસ, એટલે કે તેજસ્વીનીની સાયકલ વિશે 2 વાક્યો લખો. તો જોઈએ આપણે. ઇટ વોઝ અ યુનિક બાઇક, તે એક અદ્વિતીય બાઇક હતી. બ્લુ ઇન કલર, અ સોફ્ટ સીટ, અ લિટલ બેલ એન્ડ અ રિયર વ્યૂ મિરર. તો
આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે આ બધા વાક્યો લખી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નંબર 4 ચોથો પ્રશ્ન પણ આપ્યો છે. રાઇટ 2 sentences about your dreams, એટલે કે તમારા સ્વપ્ન વિશે 2 વાક્યો લખો. તો તમારું જે સ્વપ્ન હોય તેના વિશે તમે ત્યાં લખી શકો. સો આઈ હોપ ધેટ, તો હું આશા રાખું છું કે તમને એક્ટિવિટી 5, 6 અને 7 બરોબર સમજાઈ ગઈ હશે. એન્ડ ઇફ યુ લાઇક માય વિડીયો, પ્લીઝ શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય યુટ્યુબ ચેનલ સીપી નિમાવત એન્ડ પ્રેસ બેલ આઇકોન, જેથી કરીને તમને વધુ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. તો ફરી મળશું નવા વિષય સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.